Professor Nandita Bhava, and Professor Vishika Chakraborty. In the time of the British domination in India. Her grandfather, Samsar Chandra Sen, a Bengali immigrant to Rajasthan, rose to the position of Dewan or Prime Minister to the Maharaja of Jaipur. Jyotirmoy Sen married Kiran Chandra Sen of Bhuktipara, Bengal, who passed away during the influenza pandemic of 1918. Tragically widowed at the age of 25, she lived within the rigid rules for diet and attire for widows in Orthodox Hinduism. Returning to her parents' home with her children, she wrote under the pen name Jyotirmoy Devi during her long widowhood. She is among the earlier women writers of modern Bengal, when most women were not allowed educational opportunities. While pursuing her writing, she also attended literary discussions run by Rabindranath Tagore. She won the prestigious Rabindra Puraskar for Bengali writing. It is important to understand the era which influenced her. Throughout the entire 19th century and leading into the 20th, leading men of society such as Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar and Swami Vivekananda spearheaded major religious and social reform movements, which had a far-reaching effect on the Indian subcontinent. This was a time of reaching back into India's heritage and a time of rediscovery and spiritual and intellectual regeneration. Major literary figures too, such as Rabindranath Tagore and Michael Madhusudan Datta, dominated this era. There are unique links between Keshav Chandra Sen, a key figure in this era, and the Rajput kingdom. His great-granddaughter was the famed Maharani Gayatri Devi, who founded schools and a college in Rajasthan and revived the art of the traditional Jute pottery of that region. The author is written in Bengali on a variety of subjects, including women, men, Rajasthan, and the partition of India. Her Bengali books have been published by Base Publishing in Kolkata. Some of her English translations have been published by Sri Shammu in Kolkata and Kali Forbidden in Delhi. Her most recent work, translated into English, is a collection of stories titled Behind Lattice Marble, Inner Worlds of Women by DOV Publishers of Delhi. Thank you, Piyush. I also take this opportunity to thank all the participants. I heard that there's a huge response to this seminar, and unfortunately we couldn't accommodate all the papers. So once again, congratulations to all of you that those papers have been selected for this seminar. At the same time, I'd also like to thank two of my colleagues who have been working behind the scene in spite of their busy schedule, Professor Shailendra Dasgupta and Professor Rishita Bhanta. Thank you all. I don't know, it's a real how would you manage all this? It's all this busyness that we did, how we are living every moment. Okay, without much ado, I just straight away go to the keynote. I am honored to introduce Dr. Murmi Roy Choudhury, who is a professor in the Department of Bengali at the University of Calcutta. She received her bachelor's from Presidency College, Calcutta, and got her master's and PhD from Calcutta University. Her research is primarily focused on Katha Sahitya, prose narrative. She has authored several titles, including গল্প চর্চা, তারা সংবাদ, দেশকাল সাহিত্য, and বাংলা উপন্যাসের বাঙালি যুব সমাজ. So thank you, Dr. Murmi Roy, for agreeing to give a keynote address in a very short notice. So, Madam, please. প্রথম শ্রেণীর নারীবাদী সকল সময় লিখতাম অনিন্দিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে তার বেনিফিট ছিল এই চিত্রগুলি নারী মানুষ ইতিহাস রচনা অমিল তৈরি। এবারে আমি উল্লেখ করছি স্ত্রী পর্বে। মহাভারতের একাদশ পর্বটা স্ত্রী পর্ব। ইতিহাসের স্ত্রী পর্ব এই নামে
জ্যোতির্ময়ী দেবী একটি উপন্যাস প্রকাশ করেন প্রবাসী পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় তার ৭৩ বঙ্গাব্দে। বই আকারে প্রকাশের সময় প্রকাশকের অনুরোধে উপন্যাসের নামটি বদলে দিয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী, নামতে এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা। জ্যোতির্ময়ী দেবী এই বইটি উৎসর্গ করেন সকল যুগের সকল দেশের অপমানিতা লাঞ্ছিতা নারীদের উদ্দেশ্যে। আমার কথা নামে এই বইয়ের ভূমিকাতে তিনি জানান, আমার মনে হয়েছে সিন্ধু ভরা রক্তের কালিতে মহাকালের ইতিহাসের পাতায় সত্যই যদি সরস্বতী আমাদের এই লাঞ্ছনা ও বেদনার ইতিহাস লিখতেন, তাহলে এই অপমানের দুঃখের বেদনার রক্তাক্ত কাহিনী লিখে শেষ করতে পারতেন। আর এখন স্ত্রী পর্বে সমাপ্তি হয়নি, শেষ কথা শেষ হয়নি। দাঙ্গা ও দেশভাগী মহারানীর সুতারবদ্ধ গল্প এই উপন্যাস একটি মেয়েরই গল্পে যখন সমকালীন আর চিরকালীন সমস্ত মেয়ের চন্দ্ররাজ্য রয়েছে। দাঙ্গা ও দেশভাগ নিয়ে অজস্র কাহিনী রচিত হয়েছে, কিন্তু হৃদয় নির্মাণ যন্ত্রণার কাহিনী আর পাইনি। সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের ছবি আমাদের ঘৃণা অন্তর করে। মুসলমানের ভয়ে একটা আশ্রয় পেয়েছিল যে বিপন্ন হিন্দু মেয়েটি তার মাস করতে হচ্ছে তাকে সমস্ত জীবন ধরে। না হিন্দু সমাজ না মুসলমান সমাজ কেউ তাকে আপন করতে পারে। শেষমেশ প্রভু তাকে গ্রহণ করে। মহাভারতের স্ত্রী পর্বে যেমন নারীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী পায়, সমকালীনকেও লেখিকা মহাভারতের স্ত্রী পর্বের সঙ্গে তুলনা করেছে। স্ত্রী জাতি চিরকাল লাঞ্ছিত হয় সে কথাই বোঝাতে চেয়েছে। চাকরি পাওয়ার পর সুতারা ভাবি সে কি স্বাধীন হয়ে গেল, মেয়ে কি স্বাধীন হয়, কেউ কি আর ভাবে তার জন্য। কিন্তু এই সুতারার অনেক বয়স হয়েছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী যুগ যুগান্তের বয়স তার দেহে মনে রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। সবকালীন সব যুগের ইতিহাসের লেখায় সত্য নেতা দাপন বহু যুগে সে বয়স মিশিয়ে গেছে, মিশে যাচ্ছে। অকারণে লাঞ্ছিতা উদ্বেগতা উপেক্ষিত নারী সবকালে মেয়েদের প্রকৃতি হয়ে উঠেছে যেন সে মনে মনে। এবারে একটি গল্পের কথা বলছেন একজাত গল্পে একটি হিন্দু এবং একটি মুসলমান কিশোরী মেয়ে আমরা একসঙ্গে পাচ্ছি। আমরা মনে করতে পারি সমরেশ বসুর দাঙ্গার গল্প, এবং সেখানে একটি ছেলে আদাম, সেখানে একটি হিন্দু ছেলে হিন্দু একজন মুসলমান একসাথে রয়েছে। আর এখানে একটি হিন্দু মেয়ে এবং একটি মুসলমান মেয়ে কিশোরী মেয়ে, তারা নীরবে তারা খাওয়া পশুর মতো পাশাপাশি পৌঁছালো। তাদের আতঙ্কের পৃথিবীতে এই মুহূর্তে একটাই সত্য, পুরুষের যে আগে ভয়ঙ্কর কি ভয়ের আছে। বিনা পরিচয়ে আপন হয়ে ওঠে দুটি ভিন্ন ধর্মী মেয়ে। ওরা যে একটাই জাত, মেয়ে মানুষ, একটাই জাত, তাদের পুরুষ জাত মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি। বৈশাখী নিরুদ্দেশ মেয়ে এই উপন্যাসে বিনা প্রশ্ন করে মেয়েদের দাম শুধু তাকে একজন মানুষের দরকার, সমস্ত সম্পর্ক অতিক্রম করে মানুষ হিসেবে তার মূল্য নেই, দরকার নেই। পৃথিবীর কোনোখানে চিরদিনের ইতিহাস একদিন ইতিহাসে একদিন সে মানুষ হিসাবে পরিচিত হলো না কেন? ছায়াপথ উপন্যাসটি লিখে দিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। সেই উপন্যাসের নায়িকা সুপ্রিয়া, সে একজন পুরুষ মানুষকে বিয়ে করতে চায়। সবাই কৌতুক বোধ করে, ওরা কি সব মেয়ে মানুষ? এই প্রশ্নের উত্তরে তীব্র ব্যাগে সুপ্রিয়া বলে তার চেয়ে বেশি ওরা ছেলে মানুষ, মানে অপরিণত। সুপ্রিয়া অপেক্ষা করছে যথার্থ পুরুষের জন্য। অল্প দামে সে নিজেকে বিকিয়ে দেয়। প্রেমের কাছে এমনই দাবি জ্যোতির্ময়ী, দাবি যোগ্যতা, দাবি সমর্থিতা। বৈশাখী নিরুদ্দেশ মেয়ে উপন্যাসে বিনা জানে তার রং কালো। অধ্যাপনার চাকরি পেয়ে বিনা ভাবে টাকার দামও কি পুরুষ নারীকে পৃথক হয়? একটা তাদের ছেলে যদি প্রফেসর হয় তার দাম কিন্তু বিয়ে বাজারে কম হয় না। ছায়াপথ উপন্যাসে দেখি সংস্কৃতির সম্পর্কে মেয়েদের সঞ্চয় দৃষ্টি। এটি তারা পেয়েছে শিক্ষাতে, সেখানে তারা ওদের সম্পর্কে তাদের ওরা স্নেহ করে, সাজায়, যত্ন করে, আসলে নিজের জিনিসটি ছাড়িয়ে রয়েছে, পরিষ্কার রাখে লোকে। মহর্ষিতা দেবী একটি রচনাবলী আমাদের 5 ভলিউম রচনাবলী বার করা হয়েছে জ্যোতির্ময়ী দেবী যে প্লেস থেকে একটা দেখাচ্ছি। তো মহর্ষিতা দেবী একটা লিখেছিলেন, শুরুতে একটা ভূমিকা লিখেছিলেন। সেখানে তিনি জ্যোতির্ময়ী দেবীকে বলছেন ভারতীয় লেখিকা। কেন ভারতীয় লেখিকা বলছেন? আমরা হয়তো ভাবি যে তিনি ভূমিকা লিখেছেন
রাজধানী পটভূমিকা লিখেছেন, পাঞ্জাবি পটভূমিকা লিখেছেন, কলকাতার পটভূমিকা লিখেছেন, এতগুলো জায়গাকে পটভূমি করে তিনি লিখেছেন। সেগুলো কি তিনি ভারতীয় লেখক? বংশালী কিন্তু সেটা তো বলছেন না। তিনি বলছেন যে আপনার বংশালী আরেকটা কথা বলছেন যে জ্যোতির্ময়ী হচ্ছে সেরিব্রাল লেখক, মানে সরাসরি মস্তিষ্কের কাছে তার লেখার আবেদন, তার আবেদন কিন্তু হৃদয়ের কাছে নয়। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি বাঙালি নন, ভারতীয় সাহিত্যিক এই জন্য যে তার ভারত বোধ ছিল। ভারত বোধ শব্দটি আমি কেন ব্যবহার করলাম অসুবিধা হচ্ছে, শুধু এই জন্য নয় যে তিনি অন্য রাজ্যের পটভূমিকে গল্প লিখেছেন বলে। জ্যোতির্ময়ী দেবী তার চেয়েও দায়িত্বের কাজ করছেন, প্রথমত অন্য রাজ্য অন্য সমাজ নিয়ে লিখেছেন। এমন একটা বিষয়বস্তু যেটা ওই রাজ্য বা সমাজের যথার্থ চিত্র বটে, আবার তার সীমাবদ্ধতা ছড়িয়েও যায়। বেটিকা মা বলে কি গল্প আছে, রাজস্থানের পটভূমিকা লেখা, রাজস্থানে নাকি বেটিকা মা বলে গালাগাল দেয়, মানে অনেকগুলো মেয়ে বলে তাদের বাবাকে তারা অসম্মানের চোখে দেখে। বেটিকা মা গল্প তো বর্তমান সময়ের এক পর্যাপ্ত ইস্যু থেকে নির্দেশ করে। শিশুকন্যা হত্যা নিয়ে এর আরো কয়েকটি গল্প আছে। আজ ভারতের সর্বত্র পণ্যভূম বিনাশ, কন্যা হত্যা, সমাজ শুরু। একটা বই আছে আরাবল্লীর আড়ালে, জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখা। আরাবল্লীর আড়ালে কেন ভারতে কোথায় বালিকা করে বিক্রি হয় না? আর মুসলিম বালিকাকে বিবাহের নামে বিক্রি হয়, সে সংবাদ হয়, কিন্তু এমন ঘটনা সর্বত্র ঘটে। বিয়ে ছুরি বাহ্যকরণ হয়, আবার বিয়ের নামে বিক্রি হয়। রাজ্যের বিশ্বে অগণিত বইমেলার পণ্য চালানো হয় কি করে? রাজস্থান পটভূমির গল্পগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এজন্য যে ভারতীয় সমাজ আজ সামগ্রিক মূল্যবোধের বড় খুশিকা শোষিত সমাজ। মেয়েদের আর যেন মানবিক সম্মান দিতে পারে না ভারতীয় সমাজ। যে ভারতীয় সমাজে মেয়েদের যে অবস্থা সেটাই তুলে ধরেছেন বলে তাকে ভারতীয় লেখক বলছেন বংশালী। জ্যোতির্ময়ী দেবী রাজস্থানের পটভূমিতে, পাঞ্জাবের পটভূমিতে, দিল্লির পটভূমিতে, কাশীর পটভূমিতেও কাহিনী রচনা করেছেন, প্রচুর ঘুরেছেন। রাজস্থান জয় বংশালীর সীমানার প্রসার ঘটিয়েছেন লেখিকা। যেমন আমরা দেখেছিলাম অনুপম মুখোপাধ্যায় ইংল্যান্ডের পটভূমিকা নিয়ে এসেছিলেন বাংলায় গল্পের ক্ষেত্রে, সেটা তিনি রাজস্থানের পটভূমিকা নিয়ে এসেছেন বঙ্গের বাইরে গিয়ে। জয় দুটো বই আছে। আরাবল্লীর আড়ালে বইটি পড়ে রাজশেখর অবশ্য মুগ্ধ হয়ে যায়। তিনি বলছেন আরাবল্লীর আড়ালে বইয়ে আপনার পূর্ণ শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। টমাস হার্ডির স্নিগ্ধ বৈচিত্র্য, আরম্ভ উপন্যাসের রহস্য আর মুদিত দর্শনের বেদনা আপনি একান্ত সমাবেশিত করেছেন। পাত্রপাত্রের কাল্পনিক হতে পারে, কিন্তু পরিবেশের ঘটনাগুলি নিশ্চয় সুন্দর, সেই জন্য বইটি এত হৃদয়ক ব্যবহার করেছে। আরাবল্লীর আড়ালেতে একটি গল্প আছে, এক ভদ্রলোকের পরপর অনেকগুলি বিয়ে হয় এবং সেখানে পরে শেষ যে মেয়েটি হলো তার নাম রাখা হলো ধাপি। ধাপি মানে হচ্ছে যথেষ্ট বিয়ে হয়েছে। আমাদের সমাজে যেমন বিয়ের নাম রাখা হতো আন্ডাগানি, খান্ত, রেখান্ত দেব, এরকম সেরকম তার নাম রাখা হলো ধাপিয়া, মানে যথেষ্ট হয়েছে, বিয়ে হয়েছে। তার দিদিদের নাম মোহর, কিশোর, কস্তুরী, তারপর নাম হলো ধাপি। ধাপি পিতা ধাপি কর্তৃক পিতার দাসী সন্তান, তাদের বলা হতো দারোগা। দারোগা ঘরের সন্তান অপূর্ব সুন্দর। এবার দেখা গেল যে রাজার লোকেরা আসতো এখানে মেয়েরা ঘুরতে জল ধরতো, ওখানে এসে ওই অপূর্ব সুন্দরী বাচ্চা মেয়েটিকে রাজার উপজনরা নিয়ে চলে গেল। ধাপির বাবা তাকে 200 টাকা বিক্রি করে দিল। বিক্রি করে দিলে গর্বিত যে এতগুলো মেয়ের মধ্যে আমার মেয়েটাকে পছন্দ করেছে, আর কার মেয়েটাকে পছন্দ করে। ধাপিকে সেখানে নিয়ে গিয়ে এখানে প্রচন্ড কম্পিটিশন ছিল। মহারানীরা চাইতে যে সুন্দরীরা যেন রাজার সামনে না আসে। সে ধাপি দিনে দিনে অনেক সুন্দরী হয়ে উঠতে লাগলো। এবার একদিন একটি নাচ গানে আসর হচ্ছে, ধাপি হঠাৎ করে সামনে চলে এলো। তারপরে মহারানী তাকে ডেকে প্রচন্ড ধমকালে বলে, তোমাকে যেন আর কোনোদিন আমি রাজার সামনে যেতে না দেখি, আমি এমন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তুমি আর কারোর সামনে যেতে পারবে না। এগুলি দিয়ে তাকে শাস্তি দিলেন। তাদের অসীম অধিকার ছিল। একটা পাহাড়ের অনেক উপরে নিচে ভূমি, একটা প্রচুর সেরকম উঁচু জায়গা, উঁচু ঘরের মধ্যে উপরে খুব ছোট্ট একটা জানলা, সেই ঘরে আটকে দিল। এবার ঘর অন্ধকার ধরে কাঁদছে, আমি একা থাকবো কি করবো, ছোট্ট একটা মেয়ে। এবার বললেন যে সারাদিনে এক টুকরো রুটি আসে, সন্ধ্যার একটা প্রদীপ জল। ধাপি চেহারা আর্ধেক পেয়ে গেল।
তাই দেখে একদিন এদের করুণা হলো, ধাপি কেঁদে বললো আমাকে আমার মার কাছে ফেরত দিয়ে দাও, আমি কারোর সামনে বেরোবো। তখন ঠিক করে পরের দিন নেওয়া হলো। পরের দিন তারা এসে দেখলো প্রদীপও জ্বলেনি, খাবারের টুকরোটা খাওয়ায়, কি সুন্দর মেয়েটি যে রোগা হয়ে হাড় সার বেড়েছিল সে মরে গেছে। ধাপি জীবন দিন এভাবেই নিভে গেল। আবার আমরা আরেকটি গল্প পাই, সেই গল্পের নাম হচ্ছে বেটি কা বাপ। রাজস্থান নাকি গালাগাল দেওয়া হয় বেটি কা বাপ বলে। একজনের 5টা মেয়ে হয়েছে, এবারে 6ষ্ঠবারে আবার সন্তান মেয়ে হয়েছে। তখন তার ঠাকুমাকে সবাই ব্যঙ্গ মেন্টন করছে বউবারে যে তোমার কি হয়েছে, মেয়ে হয়েছে না ছেলে হয়েছে, সবাই জেনে তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। সেও সুর তুলবে, ঘরে এসে দেখছে যে ছোট বউ বাচ্চাকে অপরিব শুরু। এবারে 6ষ্ঠ মেয়ে হচ্ছে, তার নাম তার জ্যাঠামশাই আলাদা করে লিখছে পড়তিন, অপূর্ব সুন্দর, টুকটুকে লাল দুটি ঠোঁট, ফুটফুটে ফর্সা বাচ্চা। ওখানে আর 5টি মেয়েও খুব সুন্দর। এবার জ্যাঠামশাই খুব আদর করে, খুব আদর খেতে করে মেয়েটিকে। পৌঁছে জ্যাঠামশাই একদিন বেড়াতে চলে গেলেন, কাজে চলে গেলেন, আর বললেন সামনে রাখা। ঠাকুমা তারা ফিরে এলে জানালেন যে ওই মেয়েটি, ছোট মেয়েটি পরদিনই মারা গেছে। তখন তার বড় ছেলেটি বুঝতে পারলো যে মা তুই আফিমের ডোজটা বাড়িয়ে দিয়েছি। তিনি চুপ করে রইলেন, বললেন আমি তো সব বাচ্চাদেরই আফিম খাওয়াই। ইচ্ছে করে তিনি আফিমের ডোজটা বাড়িয়ে দিয়ে মেয়েটিকে মেরে ফেলেছেন। এখানে কিন্তু ছেলেদের ক্ষতির, মেয়েটি কিন্তু মারা যাচ্ছে তার ঠাকুমার মধ্যে। আবার একটা গল্প দেখছি, পরিমনুষ্যার বোন রাজারা শিকারে যাবে, একটা জঙ্গল, সেই জঙ্গলের মধ্যে মাটি খোঁড়া হচ্ছে, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ঘর তামুক পাকা ফেলা হচ্ছে। হঠাৎ দেখি মাটিতে কি শব্দ হচ্ছে, ছোট ছোট অনেক হাড়, শব্দ মাটির হাড়, হাড়িগুলো তুলেছে, তার মধ্যে সুন্দর রং বেরঙের আঁকড়াখা করা ছোট ছোট হাড্ডি পুতুল। বাচ্চারা বলছে মা তো হাড্ডিকা পুতুল আমরা নিল, এবং তার যে বাড়ির মালিক সে তাড়াতাড়ি তাদেরকে তাড়িয়ে দিল। ওই বাড়িতে যত মেয়ে জন্মেছে সবাইকে ওরকম ভাবে মাটির হাড়িতে ঢুকিয়ে মাটির তলায় কবর দেওয়া হচ্ছে। এই হচ্ছে রাজস্থানের ইতিহাস। রাজমাতা বলে একটি গল্পের মধ্যেও দেখি যে সারা জীবন ধরে বিনা অপরাধে স্বামী হত্যার অপরাধ মাথায় করে হয়ে গেলেন রাজমাতা। আবার দাঙ্গার ক্ষেত্রে আমরা বলবো দাঙ্গার গল্প তো সবাই লিখেছেন, কিন্তু কে একই সঙ্গে পাঞ্জাবের দাঙ্গা আর আমাদের দেশের দাঙ্গা, বাংলাদেশের দাঙ্গা নিয়ে লিখতে পেরেছেন এমন লেখক কিন্তু খুব কম। আমরা দুটো গল্প লিখছি। একটা গল্পের নাম হচ্ছে সেই ছেলেটা। সেই ছেলেটা গল্পে আমরা দেখছি দাঙ্গার ফলে একটা পাঞ্জাবি পরিবারের লোকেরা চলে এসেছে, এসে তারা দিল্লিতে ওই যে উদ্বাস্তুদের ঘর আছে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। মেয়েটির নাম রাজ। রাজ পড়াশোনা করছে, বন্ধুদের সঙ্গে একদিন সে কলেজ থেকে ফেরার সময় গাড়িতে উঠতে গেছে, তখন তাকে বিকেলে নিয়ে এসেছে। বিকেলে নিয়ে এসে তাকে বলছে তোর দেশ কোথায়, সে বলে রাহু। তখন তারা ব্যঙ্গ ব্যক্তি করছে যে আমার দেশ নিয়ে তুমি কি করবে, তোমার দেশ, তোর দেশ কোথায়। সে অন্যটা চাইছিল, বন্ধুরা রাত বলে ডাকছে, কি তো মেয়েরা রাখছে, উনি সে দৌড়ে চলে গেল, তার বলে একটা ছোট বাচ্চা। এবারে তার মেয়েটি বাড়ি ফিরে এলো, সারা রাত সে ঘুমোয় না, খায় না, সংসার সমস্ত কাজ করে, কাকা কাকিদের কাছে থাকে। তখন তার মনে পড়লো যে যেদিন তারা পালিয়ে আসছিল, পুলিশ তাদের নিয়ে আসছিল, তখন লড়াইতে সবাই উঠে পড়েছে। সেই সময় তার মা দরজা পুরো আন্তরিক পড়ে গেছে। পুলিশ তাড়া দিতে লাগলো, আর খুঁজতে হবে না, পিছনে গাড়িতে আপনাদের বউ আসছে, আপনারা উঠে আসবে। বাবা পাগলের মতো করছে, পুলিশ তাদের ধরে রাখলো এবং তারা বিভিন্ন আগে আর খুঁজে পায়নি। এবং দেখা যাচ্ছে অমৃতসরে তারা পৌঁছে গেল, তারা মাকে খুঁজে গেল। এখন আসলে মায়ের বলে বাচ্চাটি দেখি এবং চিনতে পেরেছে সে মাকে, তার মনে বারবার একটাই প্রশ্ন আসছে বাচ্চাটাকে। বোঝা যাচ্ছে যে তার মা ধর্ষিত হয়েছে এবং একটি সন্তান তার জন্মেছে। মেয়ে অনেক খুঁজে কিন্তু মাকে কোথাও পেল, তার সমাজ সেই মাকেও গ্রহণ করবে না, তার সন্তানকেও গ্রহণ করবে না। পাঞ্জাবি সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ঠিক একই রকম সমস্যা কিন্তু আমাদের বাঙালির সমাজে। আপনারা এবার গঙ্গা উপর গঙ্গা উপন্যাসে দেখেছেন যে বিপন্ন মেয়েটি দাঙ্গার সময় সুতরাংকে মুসলমান পরিবার আশ্রয় দিয়েছিল। তার জন্য সারাটা জীবন সে মেয়েটিকে ঘুমে চলল, কোনো বিয়ে করে তাকে আনা হয় না, এক করে করে রাখা হয়, কোনো পুজোয় তাকে আসতে দেওয়া হয় না। মুসলমান সমাজও তাকে তাদের মেয়ে বলে মনে করে না, হিন্দু সমাজও মনে করে না। এটি মেয়ে সমস্ত জীবন কিভাবে নষ্ট হয়ে গেল। সেরকম ভাবে একটি গল্প আছে কালো মেয়ে। দেখা যাচ্ছে ওই যেমন বড় একটা সাদা লম্বা মেয়ে বয়স্কা আর কালো মেয়ে, দুজন মিলে এসেছে মেয়েদের ডাকতে, তোমরা কি আমাদের স্কুলে পড়বে। স্কুল খুলেছে, যেটা পুরো শিক্ষা শুরু হচ্ছে। এবার কালো মেয়ে একসময় ধর্ষিতা হচ্ছে,
দাঙ্গার সময়। সেটা হচ্ছিল আজ সে এদের মিশনারিদের কাছে আশ্রয় পেয়েছে। তারা বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের নিয়ে যায়, মেয়েরা কিছুদিন পড়ার পরে পরে আমাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, সব বাইরে চলে আসে। কারণ আমি বুঝতে পারি বিয়ে ঠিক হয় না, আসলে ওই খ্রিস্টান মিশনারিদের সংস্পর্শে ওদের বিয়ে হবে না। এবারে কালো মেয়ের শরীর খুব খারাপ, সাদা মেয়ে দেশে চলে যাবে। মৃত্যু মুহূর্তে কালো মেয়ে বলছে যে আমার একটা মেয়ে ছিল, সে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে, মেয়েটা সব খবর নিয়েছি, মেয়েটাকে একবার ডাকবো, আমি দেখবো। সাদা মেয়ে বললো যে তুমি দেখতে পারবে না, কারণ তোমার মেয়ে শ্বশুরবাড়ি সবাই জানে তুমি মারা গেছো। তোমার এই কলঙ্কিত জীবন, তোমার তুমি দাঙ্গার সময় ধর্ষিতা হচ্ছে, সে কারণে কোনো সমাজ তোমাকে গ্রহণ করবে না। পাঞ্জাবি সমাজের যে চিত্র, যে সংস্কার, আমাদের হিন্দু বাঙালি সমাজের কিন্তু সে একই সংস্কার। পাঞ্জাবের দাঙ্গা নিয়ে আমরা জানি সালদার হোসেন মান্টুর বিখ্যাত গল্প তোমার টেকছিল, পরিচয় গল্পটা তোমার, কিন্তু সেরকম ভাবে আমাদের বাঙালি লেখিকা যে স্বশিক্ষিত হয়েছে, 10 বছর বয়সে যারা বিয়ে হয়ে গেছে, সেই এরকম গল্প লিখলো কি করে, এটা আমাদের কিন্তু আশ্চর্য লাগে। তোমরা জানো যে কোন ভদ্রমহিলা উল্টো দিক থেকে দাদাদের মাস্টারমশাই পড়াতো, সে উল্টো দিক থেকে বসে পড়ে মুক্ত ভাবে বই পড়তে শিখেছিল কে? আশাপূর্ণা দেবী। তাদের জন্য তো তখনকার এরপর মাস্টার রাখা হতো না, তাই না? এরকম আমাদের জ্যোতির্ময়ীর জন্য আমার মাস্টার রাখা হয়নি। আশাপূর্ণা দেবী দাদারা পড়তো, মাস্টারমশাইটা সোজা দিকে, মেয়েটা উল্টো দিকে বসতো, উল্টো দিক থেকে অগুলো পড়তো। এবারে কি মজা হয়েছিল যেন, আশাপূর্ণা দেবী উল্টো দিক থেকে সব বই পড়তে পারতেন। আর বাড়িতে লোকে মজা দেখালাম, কি টাকাটা দেখাতেন একটা মজা দেখতে, একটা বই উল্টো করে দেওয়া আছে, মেয়ে চটফটি ঘুরে যাচ্ছে। মানে কি যে ব্যঙ্গ মেয়েদের নিয়ে সমাজের। এবং সে কিন্তু জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেল, রবীন্দ্র পুরস্কার পেল, এবং আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী আমাকে রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন। আমার ধারণা তার কারণ হয়েছে, অথবা নারী ভাবনা, নারী মুক্তির কথা কিন্তু আমাদের জ্যোতির্ময়ী দেবী অনেক আগে ভুলে গেছেন। সাবিত্রী রায়, সুলেখা সান্যাল, এদের অনেক আগে কিন্তু আমাদের জ্যোতির্ময়ী দেবী নারী মুক্তির কথা বলে গেছেন, নিজের জীবন নিয়ে বুঝেছেন। হচ্ছে 10 বছর বয়সে শ্বশুর বাড়ি গেছে, শাশুড়ি তার উচ্ছিষ্ট খাওয়াতে চাইছেন তাকে, এবং দেখা যাচ্ছে যে বর যে অনেক শাড়িগুলো দেয়, সেই শাড়িগুলো শাশুড়ি তাকে পরতে দেন। স্বামী ভাবেন এই হয়তো শাড়িগুলো পছন্দ হয়, স্বামী একটু যে মারা যাচ্ছে, তখন একেবারে ঋণ শোধ করতে হবে বলে শাশুড়ি তার হাতে সমস্ত চুড়িগুলো তুলে দিলেন। তার স্বামীর শেষ কথা ছিল চুড়িগুলো তুলে দিলেন, কিন্তু তিনি তো কিছু বলতে পারতেন না, কারণ হচ্ছে যে তাকে একটা ছোট মেয়ে বলে বিচার মতো বিয়ে হয়ে গেছে, তখন তুমি সমাজ অন্যরকম চোখে দেখবে না, তার বয়স তখন কম বলে কেউ ভাববে না। সেই নিয়ে বিধবা হয়ে 25 বছরে ফিরে গেল জয়ভাবের বাড়িতে, এবং সেখানে সে কত পড়াশোনা করল। সেই বাড়িতে অনেক বই ছিল, সে রামতনুরাহি তরকারি বঙ্গসমাজ থেকে শুরু করে অজস্র বই সে পড়ল। সে তার প্রিয় বই হলো ভার্জিনিয়া উলফের রুম অফ ওয়ান্স ওন, যে মেয়েদের কি কোনো ঘর নেই, সেটা নিজের জীবন দিয়ে বুঝলেন। নিজের জীবন দিয়ে সে জব স্টুয়ার্ট মিলের বইটি পড়লো, এবং নানা বই সে পড়লো, পড়ে স্বশিক্ষিত বলা যায় এটি। স্বামী থেকে ইংরেজি বই পড়তে বলতেন, আর যে সে বাড়িতে শিখেছিল বাংলা, হিন্দি। তো তার যে পড়াশোনার বিশাল জগৎ, তিনি ছিলেন একটু আত্মবিচার বিমুখ। সে কারণে তার যে বই মা, এই বইটি পড়ে কল্যাণী দত্ত বলছেন যে নিজেকে কিভাবে বেড়ে ফেলতে হয়। ব্যান্ড মাস্টারের মা বইটা শুরুতে তোমরা দেখো যে সব গল্পের বই একটা আছে, সেই পরিচয়টা থাকবে, তার কোনো বইয়ের নাম নেই। এই বইটা পড়ে যদি কারো ভালো লাগে, সেটা সেই লেখিকার আরেকটা বই পড়তে চাইবে। আসলে তিনি প্রচার বিমুখ ছিলেন, তার মনে একটা অভিমান ছিল 60 দশকের পর্যন্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে পুরস্কার দিলেন, অমৃতা শঙ্কর রায় তার লেখাগুলি বলেন যে আমি একে রবীন্দ্র পুরস্কার দেব। রবীন্দ্র পুরস্কার তো 1950 সালে চালু হয়, আমি জানি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে পুরস্কার পায়, তার জ্যোতির্ময়ী দেবী আমাকে পুরস্কার পান আমাদের আশাপূর্ণা কৃতি লেখক। হয়তো আরো অনেক আগে তার নিজের জীবন দিয়ে নিজের প্রতিটি রক্ত করে গেছে, আশাপূর্ণা ভাবে দেখেছে তিনিও সেভাবে মেয়েদের কষ্টগুলো লিখে গেছে, এবং একটা মস্ত বড় গাছের মতো সেই কথা তিনি সবাইকে জানিয়েছে। এবং এইখানে তো শেষ নয়, এবার আমরা দেখছি কাশি। তখনকার দিনে কি হতো, মেয়েদেরকে কাশিতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো বিধবা, যেমন করে এখন বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়, কারণ গেলে ফেলে পাঠিয়ে দেওয়া। কেন? মানুষটার কোনো প্রয়োজন নেই আর সংসারে, সে একটা বোঝার মতো। রাশি রাশি সাদা পোশাকে, সাদা ইউনিফর্ম পরা মানুষের ছিঁড়ে চলেছে। আমরা
কল্যাণীকান্তের একটা বইয়ের মধ্যে দেখেছিলাম, খারাপটি তার মধ্যে দেখেছিলাম যে কাশিতে একজন ভট্টমহিলা রয়েছেন, তার পরনে একটা কাপড় নেই, তিনি বলছেন আমাকে ছেড়ে ফেলে দিন। মানে যে কি নির্মম করুণ মেয়েদের অবস্থা। তো মেয়েকে আমাদের জ্যোতির্ময়ী দেবী পিচরামন নামে একটা গল্প লিখেছিল, সেখানে কাশি বিধবা মেয়েদেরকে রেখে আসা হতো কাশি। কাশী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হইব ভাবে ওরা সবাই জানে তারা মানুষ নয়, পরজীবী, পরবাচ্য জাতীয় জীব, এবং সেইটাই তাদের জাতীয় স্বভাব। বিবাহ বলে প্রতি পিতার ধন থাকলে বসে খাওয়াই তাদের নিয়ম গৌরবে। যেন আশেপাশে সামনে পিছনে সাদা ইউনিফর্ম করা মৃত প্রাণের সারি চলেছে। সমাজের প্রচ্ছন্ন অভিমত পরিস্ফুট করে তাদের বাঁচবার অধিকার নেই, দাবি শুধু তাদের অস্তিত্বে অথবা নেই, আর একজনের প্রয়োজন নেই তাই। এবারে একটা গল্প লিখেছিলেন মর্তের অপসরা। মর্তের অপসরা কার? পতিতাদেরকে নিয়ে একটা খুব সুন্দর গল্প লিখেছে। একজন পতিতা মারা গেছে রাতের বেলা। এবারে সেই পতিতাকে শ্মশানে নিয়ে যাবে। যত বাবুরা এসেছিল সব বাবু খুব স্মার্ট, তার কাছে আমার বাড়িতে কাজ আছে, আমার বাড়িতে কাজ আছে, সবাই চলে গেল। এবারে পতিতারা নিজেরাই কোমরে কাপড় বুঝলো, বুঝে তারা তাকে নিয়ে চলো শ্মশানে গেছে। শ্মশানে বলছে তোমরা তো আগুন দিতে পারবে না, তাদের এই সময় ভোগ করতে পারে, মুখে আগুন দেওয়ার অধিকার তো তোমাদের নেই। সে সাধবে, সে তার মুখে আগুন দিবে। নিয়ে যে প্রখর বাস্তব সেই ছবিটা তিনি আঁকলেন। আমার অনেক অনেক পরের একটা গল্প মনে পড়ে যায়, আঙুরলতা। বিমল করে আঙুরলতা যাকে খুব ভালোবাসত নন্দ, সে নন্দ মারা গেছে। এবার আঙুরলতা কি করলো, নন্দর মৃতদেহটা ঘরের তলে রেখে আঙুরলতা কি করলো, খদ্দের দিল, খদ্দের দিয়ে পয়সা আয় করলো, সেই পয়সা দিয়ে সে নন্দের সৎকার করলো, তারপর সে গঙ্গার জলে লাভ করে। কবিতা কিন্তু চেষ্টা করে প্রাণ দিয়ে তার ভালোবাসার মানুষটাকে রক্ষা করার কথা। সমাজ তাকে কি দেয়? পুরস্কার। আত্মপ্রচার বিমুখ জ্যোতির্ময়ী দেবীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 1965 সালে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক দেয়। রবীন্দ্র পুরস্কার পান সোনা রূপা নয় গল্প গ্রন্থের জন্য 1973 সালে। তার উপন্যাস ছায়াপথ, বৈশাখী নিরুদ্দেশ মেঘ, মনির অবচারী, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, পরিজন উন্নয়ন কথা, তীর্থ পরিক্রমা হয়েছে সময় কুসুমনীতি, একমাত্র কাব্যবন্ধু চক্রবাল, সংরক্ষণ সংগ্রহতে সোনার উপর নয়, আরাবুলি দাঁড়ালে আরাবুলি কাহানি, ব্যান্ডমাস্টারের মা, রাত ছোট। প্রবন্ধের নামই চিরন্তন নারী জিজ্ঞাসা। প্রবন্ধের বইটির নাম রাজা রানীর যুগ, পঞ্চনদী তীর। আত্মকথা হচ্ছে স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গ। জয়পুরে যে জন্ম হয়েছিল বিশাল যোদ্ধা পরিবার, সেখানে আনন্দময় জীবন ফেলে ছড়ে সচ্ছল পরিবারে আনন্দময় ভাবে 10টা বছর কাটিয়েছেন। দিদি আর তার পরপর দুদিনে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বলেছিল তাকে রাশি সন্দেশের মতো, মানে নীরস, তার রং খুব উজ্জ্বল ছিল না। এবার অনাথ অবহেলা সবই তিনি সহ্য করেছেন। স্বদেশী সঙ্গীতার প্রথম তার বাড়িতে তো খুব ইংরেজির ভক্ত ছিল। তিনি প্রথম বিন্দু খবর পান তখন মহারানী ভিক্টোরিয়া মারা গেলেন, এবং তার বাড়ির বাবা ঠাকুরদা তারা কি করলেন, জাহাজে করে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। তারা যাচ্ছে সঙ্গে করে গরুগুলোকেও জাহাজে খেয়ে গেছেন, কি গরু তিনি খান। সেই বিশাল 6 মাস ধরে তারা জাহাজে করে গেছে। তারা যখন ফিরলেন তারা কেন ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজবংশী। তখন তিনি তাদের দেশ তাদের এক ভদ্রলোক এলেন, তাদের সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন সন্ন্যাসীর বেশ, কিন্তু পরে তিনি তাদের এখানে কাজকর্মে অংশ নেন। তার মুখে তিনি প্রথম রমনাথের কবিতাটা আবৃত্তি শুনেন, স্বাধীনতাহীনতায় কিবা যদি জানবে কিবা যদি যায়। তার তরুণ মনে যদি খুব প্রভাব ফেলে। আনন্দমঠ পরে আনন্দমঠের মরণটা ছেঁড়া ছিল, দিদি আর তিনি কি আগে পড়বেন, শেষমেশ দুজনে একসঙ্গে পড়লেন। তিনি যে অসম্ভব আধুনিক ছিলেন তার পরিচয় পাই একটা গল্প লিখেছেন রামচন্দ্রজি শ্রাদ্ধ। একটা ব্রাহ্মণ সে ঠিক করে নিজে নিজে শ্রাদ্ধ করে রাখে। আমরা সাহিত্যে নিষ্ঠুর গল্প পড়েছি, বাবা ছেলের পিণ্ড খাচ্ছে। কোথায় গল্প? বাবা ছেলের পিণ্ড খাচ্ছে, খাওয়া চক্রবর্তী অবদান তার সঙ্গে বন্ধু। হ্যাঁ, সে একটা বাড়ির রাজা ছিল, জমিদার সব ছেলেগুলো জন্মাতো মরে যেত, কারণ না ছিলেন মানে চরিত্র দুষ্টু। তিনি অনেক তার অন্যান্য রকম রোগ ব্যাধি ছিল। এবার ওই সময় তার একটি সন্তান হলো, তিনি
সেই অনেক সন্তান তারাই মারা গেছে। তিনি ওই পাহারা দিতে দিলেন ব্রাহ্মণকে। এবার ব্রাহ্মণ কি করলো, ব্রাহ্মণ তার নিজের ছেলে জন্মেছে সেদিন, নিজের ছেলের সঙ্গে বাচ্চাকে বদলে দিল। এবারে যথারীতি জমিদারের ছেলেটা মরে গেল, ব্রাহ্মণের ছেলেটা বেঁচে রেখে জমিদার জানতে ওইটাই আছে। তারপর অনেক বছর কেটে যাচ্ছে, হঠাৎ একদিন জমিদারের ছেলে, আসলে তো ব্রাহ্মণের ছেলে মারা গেল, শ্রাদ্ধ হবে, একজন ব্রাহ্মণকে অগ্রদানী হিসেবে প্রথম পিণ্ড গ্রহণ করতে হবে। কে নেবে? অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হিসেবে চক্রবর্তীকে ডাকা হলো। সে এলো, এসে সে কি করবে, আমাদের সাহিত্যে এত নিষ্ঠুর ঘটনার কথা আশঙ্কা লিখেছেন যে ছেলের পিণ্ড খাচ্ছে মা, সেই ছবি আমরা দেখেছি। আর এখানে নিষ্ঠুর গল্প দেখলাম যে মানুষটা নিজে নিজে শ্রাদ্ধ করে পুরুত মশাই নাম পুরুত নেই, এই গল্পটা জ্যোতির্ময় গল্পের নাম রামচন্দ্রজির শ্রাদ্ধ, গ্রামের পুরুত মশাই নেই। এবারে একজন পুরুত মারা গেছে, এবার একজনকে আনা হলো। সে কি করে, লক্ষ্মী পুজোর সময় কালী পুজোর মন্ত্র পড়ে, কিছুই জানে না, বিড়িটা মেনে দিলেন। মেনে নেওয়ার পর একদিন দেখা গেল সব কাজের লোকেরা যাচ্ছে শ্রাদ্ধ হইতে, কি হয়েছে যে রামচন্দ্রজির শ্রাদ্ধ হচ্ছে। উনি তো নিজে নিজে শ্রাদ্ধ করে ফেলছেন উনি বসে, তার তো আর কেউ নেই। শ্রাদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু তিনি আর পুরো জয়টা পারেন, কারণ নিজের আত্মা হয়ে গেছে মানুষের চোখে। ধর্মের এমন পরিহাস, তারপর তাকে আর কি পুরো জয় ডাকলো না, এবং শেষমেশ তিনি একদিন মারা গেলেন। মারা গেলেন শুকিয়ে মনের দুঃখে, না খেতে দেবে না খেতে দেবে। তাই সমাজের সংস্কারের প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ ব্যয় করেছেন। যে মানুষটা, তিনি ছিলেন প্রচন্ড রাজনীতি সচেতন। আপনারা দেখবেন যে ওই যে এপারবাবু ওপরবাবুর শুরুতে আছে, যেটা শুরুতে যে দাঙ্গাটার কথা আছে, যে ছোট্ট মেয়ে দেখছে তার বাবা গেল, বাবাকে দাদি কুপিয়ে মেরে ফেলেছে, তার মা পুকুরে ঝাঁপ দিলে মানে মুসলমানরা এসেছে হত্যা করতে, তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তার দিদি মারা গেল, এরকম ভাবে এবার এসে একদিন তার বাবা মুসলমান বাড়ি আশ্রয় পেল। এরপরে দেখা যাচ্ছে উপন্যাসের মাঝে নানা রাজনৈতিক কথাবার্তা, যে গান্ধীজি এসেছেন, গান্ধীজি বেড়ে হয়ে বসে রয়েছে, গান্ধীজি দেশভাগ চাইছেন না কিন্তু দেশভাগ হচ্ছে। গান্ধীজির মতামত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা, তার অনেক লেখায় আছে, কিন্তু তিনি গান্ধীজি অন্ধভক্ত ছিলেন না। লেখিকা ছিলেন রাজনীতি সচেতন, অসম্ভব রাজনীতি সচেতন, রাজনৈতিক বোধ তার ছিল না। তার লেখায় যে জিনিসগুলো এসেছে, সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এসেছে। ব্যঙ্গ লেখা বলে কিছু লেখা আছে, যেমন একটি কাজের মেয়ে এসেছে একবার বাড়িতে স্বাধীনতা দিবসের দিনে, রান্নাবান্না হচ্ছে, হচ্ছে স্বাধীনতার ধোকা, একে ধোকা খেতে দিয়েছে। এবার হার কি কাজের মেয়েটা খেয়ে দিয়ে বললো এই স্বাধীনতার হার খেয়ে গেল। হার শুনে আমাদের কি গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে, হারটা দিয়েছি মন্ত্রটা দিয়ে। নারায়ণ ভগবানের একটা গল্প আছে না, যে রাজা রায় বাহাদুর ডাকলেন তার বাড়িতে হাড়ের সংগ্রহ দেখতে দেখাতে, একজন মানুষের কাছে চাকরি চাইতে এসেছিল। সে অনেক দূরের দিক থেকে একটা হাড় সংগ্রহ করেছে এবং সে পরিমাণসহ হাড়গুলো পেয়েছে, কিন্তু মন্ত্রটা পায়নি, সমাজ বদল। তো তিনি যে গল্পগুলো বলে গেছেন, তিনি সময়ের তুলনায় অনেক আধুনিক ছিলেন, নারী মুক্তিকামী ছিলেন। সেই জ্যোতির্ময়ী দেবীকে আমরা স্মরণ করি, পাইওনিয়ার ফেমিনিস্ট বলা যায়। পূর্বশী ভুটালিয়ার মতো তিনিও পার্টিশনের মেয়েদের যে যন্ত্রণা, সেটা কিন্তু অনেক লেখকের লেখায় পাওয়া যায় না, তার লেখায় দেখি। তাহলে আশাপূর্ণা দেবী, শান্তি রায়, সুলেখা সন্ন্যাসী অনেক আগে নারী মুক্তির কথা বলেছেন। আপনারা একটা বই পড়েছেন রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের শিল্প, কার লেখা? তপব্রত বিখ্যাত বই। তো ওই বইটার মধ্যে আপনারা দেখবেন তপব্রত গবেষণা পত্র অসীম গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কাজ করেছিলেন। তো বইটার মধ্যে দেখবেন বৈষ্ণবী তপব্রত একটা অদ্ভুত কথা লিখেছে, বলছে যে আমাদের পৃথিবীতে একটা মানুষের মুখের সঙ্গে আর একটা মানুষের মুখ মেলে না। এই যে এখানে এতগুলো মানুষ বসে আছে, কারো মুখের সঙ্গে অবিকল্পিত, তার মুখ এক নয়। সেরকম রবীন্দ্রনাথের যে সৃষ্টি, রবীন্দ্রের সৃষ্টির যে গল্পগুলি, সেগুলো গল্পগুলি অজস্র বিষয় নিয়ে লেখা হচ্ছে, যে একটা গল্পের সঙ্গে আরেকটা গল্পের প্লট কিন্তু কখনো মেলে না। আমার মনে হয় জ্যোতির্ময়ী দেবী সম্পর্কেও তৎপরতার সেই কথাটা আমি ভাগ করে বলতে পারি। নমস্কার। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত ততদিনে জ্যোতির্ময় দেবীর সাহিত্য রচনা হাতে খড়ি হয়ে গেছে। ফলে তার লেখায় দাঙ্গা এবং দেশভাগের ছবি যে ফুটে উঠবে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বিংশ শতকের ভারতে যখন একদিকে সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ক্রমাগত বদল আসছে, আর অন্যদিকে ছোট গল্প নামক সাহিত্য বর্গটি এই রাজনৈতিক ও সামাজিক মানবদলগুলিকে তুলে ধরবার অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠছে, সেই সময় দাঁড়িয়ে হিংসা ও দাঙ্গার ছবি রচনায় তুলে ধরা খুব একটা নতুন কিছু নয় অবশ্যই।
সমগ্র ভারত জুড়ে বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন লেখক তাদের ছোট গল্পে দাঙ্গা এবং পরবর্তীকালে দেশভাগের বিষয়টি তুলে ধরেছিল। সমরেশ বসু, প্রতিভা বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ বাংলায়, আবার ঈশ্বর চুপ্তাই, সাধনাশন মান্ট, রাজেন্দ্র সিং বেদি, কিষণ চন্দ্র প্রমুখ উর্দুতে ছোট গল্প লিখছেন, যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দাঙ্গা, দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু সমস্যা। কিন্তু 47-এর দেশভাগ নিয়ে বেশিরভাগ লেখায় মূলত উদ্বাস্তু সমস্যা তথা পুনর্বাসন কিংবা অভিবাসনের পর উদ্বাস্তু পরিবারটি অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা এবং নস্টালজিয়া নিয়ে লিখিত। খুব সীমিত কয়েকটি লেখা বাদে দেশভাগ ও দাঙ্গাকে জেন্ডার ভায়োলেন্স এর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে রচিত লেখা প্রায় নেই বললেই চলে। এখানে জ্যোতির্ময় দেবীর লেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গত শতাব্দীর 6-এর দশকে যখন তার সোনার রূপান্বয় বা অন্যান্য গল্প সংকলন বের হচ্ছে, তখন সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার ইউফোরিয়া বা উচ্ছ্বাসটা মলিন হয়ে যায়নি ভারতবাসীর মন থেকে। সেই সময় রানী জ্যোতির্ময় দেবীর দেশভাগের প্রেক্ষিতে নারী দেহের উপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারকে তথা বডিলি ভায়োলেন্সকে এবং স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে সেই স্মৃতির সামাজিক অবদমনকে পাঠ করছেন। একথা বলাই বাহুল্য যে কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মতোই 1947-এর দেশভাগ ও তার আগে ও পরের অসংখ্য দাঙ্গার ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন নারীরা। সেই রামায়ণের কাল থেকেই ভারতবর্ষে একটি জাতি বা সম্প্রদায় বা পরিবারের স্ত্রীলোকে চারিত্রিক তথা দৈহিক শুদ্ধতার উপর উক্ত সম্প্রদায় বা জাতির গরিমা, সম্মান এবং শুদ্ধতা নির্ভর করে বলে ধরা হয়। কোন সম্প্রদায়ের নারীদের উপর অন্য সম্প্রদায়ের পুরুষের আধিপত্য বিস্তারে উক্ত সম্প্রদায়ের জিনপুল দূষিত হয় বলে মনে করা হয়। ফলে পবিত্র জাতি রাষ্ট্র বা পিওর নেশন স্টেট এর ধারণাটি দাঁড়িয়ে থাকে নারীদের সতীত্বের উপর। সরকারি নথিপত্র থেকে জানা যায় দেশভাগের সময় প্রায় লক্ষাধিক নারী অপহৃতা ও ধর্ষিতা হন। অনধিভুক্ত অপহরণ এবং ধর্ষণের সংখ্যা আরো কয়েক গুণ বেশি। স্বাধীনতার পর শর্তগঠিত ভারত ও পাকিস্তান এই দুই জাতিরাষ্ট্রের তরফ নড়ে যে দেশের নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনা তাদের কর্তব্য। সেই মতো 1947-এর নভেম্বরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি ইন্টার ডোমিনিয়ন এগ্রিমেন্ট হয়, যাতে বলা হয় যে দুই দেশের অপহৃতা নারী ও কন্যা শিশুদের আদান প্রদান করা হবে এবং 47শে ডিসেম্বর নাগাদ এই প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তারপর কি হয়? যেসব মহিলাদের তাদের বাবা, স্বামী অথবা পুত্রের জন্মগত পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী পরিবারে ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়, তারা পুনরায় পূর্বের পরিবারের সাদরে গৃহীত হন নাকি পরিত্যক্ত হন? গৃহীত হলে তার ধরনটি কি, সাদরে না অনাদরে? আর বর্জিতা হলে তাদের অবস্থাটা ঠিক কি হয়? তারা কি ভিক্ষাবৃত্তি বা পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য হন? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করে জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোট গল্প সেই ছেলেটা। ডিগ্রি কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের 3 ছাত্রী বরুণা, সুজাতা এবং রাজকুমারী ওরফে রাজ কুইন্স পার্কে আসে গল্প করতে। এদের মধ্যে রাজ উদ্বাস্তু পরিবার থেকে উঠে আসে একটি মেয়ে, যাকে দেশভাগের সময় লাহোর থেকে অমৃতসর হয়ে দিল্লি আসতে হয়েছে। বন্ধুদের সাথে কথোপকথনে রাজ জানায় তার মা মৃত। এরপর কুইন্স পার্কে একদিন এক ভিকারিনীর সঙ্গে একটি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে ওদের কাছে ভিক্ষা চাইতে আসে। সুজাতা ও বরুণের কাছ থেকে খুচরো পয়সা নেওয়ার পর রাজের কাছে এসে সে ওড়না জাতীয় পরনের কিছু চায়। তখন বন্ধুদের মধ্যে কথোপকথনে সে রাজ নামটি শোনে এবং তার আদৌ বাড়ি কোথায় সেটা জিজ্ঞাসা করে। রাজের দেশ লাহোর শুনে উক্ত ভিকারিনী ভিক্ষা না নিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। এবার রাজ বাড়ি ফিরলে তার স্মৃতির পাতা থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে দাঙ্গার রাতে লাহোর থেকে অমৃতসর ট্রাকে রাজের পরিবারের সবাই উঠতে পারলেও রাজের মা উঠতে পারেননি এবং তার ফেরা হয়নি। পরে জানা যায় লাহোরের যেসব হিন্দু মহিলারা ফিরতে পারেননি তারা হয় আত্মহত্যা করেছেন নয়তো অপহৃতা হয়েছে। রাজের পরিবার ধরে নেয় যে বড় বি অর্থাৎ রাজের মা মৃত, কিন্তু উক্ত ভিকারিনীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর রাজ বুঝতে পারে ভিকারিনী তার মা, কিন্তু সঙ্গের ছেলেটি তার ভাই নয়। এবং এই কথাটা সে তার বাবা কিংবা কাকাদের বলে উঠতে পারে না, শুধু সেই ভিকারিনীর মুখ তার চোখে বারবার ভেসে উঠতে থাকে। এখন এই গল্পের মাধ্যমে দেশভাগের সময় সংঘটিত দাঙ্গায় নারীদের উপর হওয়া বডিলি ভায়োলেন্সের ভয়াল চিত্রটি আমাদের সাথে পরিস্ফুট হয়। আমরা বুঝতে পারি রাজের মা সেদিন রাতে অপহৃতা এবং ধর্ষিতা হয় এবং তার অবস্থাপন্ন পিতার পরিবার কিংবা দিল্লিতে পাড়ি জমানো তার শ্বশুরালয় এই কোনটিতে তিনি আর ফিরতে না পেরে এক ছেলের সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নেন বা বলা যেতে পারে বেছে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু রাজের দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনীটি বর্ণিত, তাই আমরা জানতে পারি না রাজের মা স্বেচ্ছায় দিল্লি আসেন নাকি রাষ্ট্রের ইন্টার ডোমিনিয়ন এগ্রিমেন্ট তাকে লাহোর থেকে ভারতে নিয়ে আসে। কিন্তু এটি জ্যোতির্ময়ী দেবীর এই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, বরং আমাদের শঙ্কিত করে যৌন নিগ্রহের শিকার হওয়া নারীদের প্রতি তাদের পরিবারের ঘৃণা, যে ঘৃণার জন্য রাজের মায়ের পরিণতি না জেনেই রাজের পরিবার তাকে মৃত বলে ধরে নেয়, যাতে তিনি যদি নিগৃহীত হয়ে বেঁচে থাকেন তাতে তার আবার নিজের পরিবারে ফিরে আসার দ্বারগুলো অবরুদ্ধ হয়েছে।
আমাদের চিন্তিত করে হারিয়ে যাওয়া মাকে খুঁজে পাওয়ার পর সেটা পরিবারকে জানানোর ক্ষেত্রে রাজের কুণ্ঠাবোধ এবং ভিখারিনী যে তার মা এটা বুঝেও এটাকে মনে মনে অস্বীকার করে তার ক্ষণিকের স্বস্তি আমাদের বিচলিত করে নিগ্রহের শিকার বা মহিলাদের ভেতরে থাকা তীব্র পাপবোধ এবং লজ্জা, যে লজ্জার জন্য নিজের মেয়েকে বহু বছর পর চিনতে পেরেও একজন মা তার কাছে না গিয়ে তার থেকে পালিয়ে বেড়াতো। এই লজ্জা ও ভয় আমাদের নিয়ে যায় জ্যোতির্ময় দেবীর আরেকটি ছোট গল্প এবার গল্প ওবার গল্পের দুর্গা চরিত্রটির কাছে। কোষের পর কোষ পায়ে হেঁটে আরো অনেকের সাথে দেশ পার করতে বর্ডারে পৌঁছে সুদাম ঋষি ও তার বছর 22-এর তন্নি সুশ্রী বউ দুর্গা। ওদের কাছে পাসপোর্ট নেই দেখে এপার আর ওপার দুপারের প্রতি অর্থ দাবি করে। সুদাম আর দুর্গার পারাপার হতে 25 টাকা ঘুষ ধার্য হয়। সুদামের কাছে 5 টাকার বেশি না থাকায় সে স্থির করে মুসলিম স্টেশন মাস্টারের কাছে দুর্গাকে রেখে সে কলকাতায় তার ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা আনতে যাবে। 3 দিনে ফেরার কথা বলে গেল, ক্রমশ 10 দিন পেরিয়ে যায়, কিন্তু সুদাম ফেরে না। এদিকে স্টেশন মাস্টারের পক্ষে বাইরের গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দুর্গাকে বাড়িতে রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে ওঠে। 21 দিনে তিনি সুদাম ফেরে এবং জানতে পারে পচা পুকুরে গলায় ইট বেঁধে দুর্গা ডুবে মারা গেছে। হতপ্রিয় সুদাম সে কথা বিশ্বাস করতে পারে না, আর স্টেশনে বসে থাকে দুর্গায় ফেরার অপেক্ষায়। খুব স্পষ্টতই আসন্ন যৌন নিগ্রহের ভয় এবং পরিত্যক্ত হওয়ার লজ্জা থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা করে দুর্গা, আগের গল্পে লাহোর থেকে অমৃতসরে ফিরতে না পারা মহিলাদের মতো। অর্থাৎ সমাজের পরিত্যক্ত হওয়ার ভয় পেরিয়ে বৃহত্তর হয়ে ওঠে। সেই ছেলেটা গল্পের রাজের পরিবারের বিপ্রতি পেয়ে, যাদের কাছে রাজের মায়ের মৃত্যু তার ধর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা সেও ছিল। এখানে সুদাম সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে স্টেশন মাস্টারের কাছে তার স্ত্রী নিপীড়িত হয়েছে কিনা জানতে চায় এবং বলে, সাহেব গো, আপনি জানেন সে কোথায় আছে? মোড়ে বলেন, আমি তাকে কলকাতায় নিয়ে গঙ্গা চান করিয়ে পঞ্চভক্তি খাই সিদ্ধ করে। আমরা আমাদের পার্টিশন রিলেশনশিপ বুঝতে চাই, কিন্তু জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতো লেখকদের লেখা পড়লে এবং তার কন্টেম্পোরারি অনেক লেখকই আছেন যারা চমৎকার লিখেছেন, তাদের কথা নিশ্চয়ই পরে পড়বো। সেটা অবশ্যই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হতে পারে, দেবেন গঙ্গোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপকরণ হতে পারে, সুনীতা সান্যাল হতে পারে, বা নরেন্দ্রনাথ মিত্র হতে পারেন, অবশ্যই অতীত বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র রায়ের লেখা হতে পারে, বা আরো অনেক পরে ভাষা নাজিজুল হক তার আবির্ভাবের কথা বলতে পারি, বা সুনন্দা শিকদারের দয়নীয় প্রধানমূলক লেখার কথা বলতে পারি। তো একদিকে স্মৃতি, একদিকে ইতিহাস, দুটো সব চমৎকার নির্বন্ধনে জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতো লেখিকারা যখন তাদের আখ্যান আমাদের সামনে তুলে ধরে, সেগুলো এ সময়ের কাছে নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচন করে বলে আমাদের বিশ্বাস। আরেকটা জিনিস এখানে একটু বলে রাখা ভালো, যে আমাদের এই পার্টিশন লিটারেচারের পাশাপাশি জ্যোতির্ময়ী দেবীর কাছ থেকে আমরা পাবো নারী অধিকার নামক একটি বিশেষ রচনা, চিরন্তন নারী জিজ্ঞাসা নামক একটি বিখ্যাত বই, এবং স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গ দীর্ঘদিন ধরে এটি চাপা ছিল না, পরবর্তীকালে এটি সংকলিত হয়েছে তার রচনাবলী। দেশ থেকে বেরিয়েছে, এখানে 5টি খণ্ডই দেখা যাচ্ছে আছে। তো জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখালেখি পড়লে বোঝা যায় যে একেবারে বিভক্ত এই সময়টা, দাঙ্গা বিধ্বস্ত এই ভারতীয় উপমহাদেশ তেমন ছিল, এবং সেই সময়ের আখ্যান বাস্তবতা কিভাবে জ্যোতির্ময়ী দেবীরা তাদের লেখালেখিতে তুলে এনেছে, এটা খুব চমৎকার ভাবে লেখা পড়ে মুখোমুখি বলে বোঝা যায়। তো আমরা আগে আমাদের আজকে যারা পেপার পাঠ করবে তাদের কাছ থেকে তাদের আলোচনা শুনে নেব, তারপরে আমরা যদি কোনো কমেন্টস করতে হয় নিশ্চয় করবো। প্রথমে আমাদের সামনে তার পেপার উপস্থাপন করবে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, সেখানকার ইংরেজি বিভাগের MA ক্লাসের ছাত্র মদন আহমেদ। তো মদন আহমেদকে তার পেপার উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি।
So, my paper will be exploring gender, identity, and science in Jyotirmoy Devi's The River Journey. The independence of India in 1927, from almost 2 centuries of war and rule, came in the partition of the country, which brought with it a great human tragedy in the forms of displacement, war, and pain in a completely charged environment. Women in particular were targets of violence, mainly in the forms of sexual assault and rape. Although this partition inflicted atrocity on women, there is hardly any authentic, comprehensive official statistical data on the crimes against them. With little or no material, legal, and psychological aid, the women in most cases were left to fend for themselves. Until the 1990s, when the women Kamala Hassan coalition when Veena Das started writing, though they mostly wrote on Punjab, on issues based on personal narratives and interviews, there was historical amnesia. Denying women their due space, the essentially male-centric historical narratives, largely depoliticized, dismissed, marginalized, and negated the world. This seems to be the continuation of the spirit of national resolution on women, which rested on the binary of the material West and the spiritual East. And with the selective modernization for the women, it essentially endorsed her traditional subaltern status. It is against the erasure of women from exclusive masculine historical narratives of partition that Jyotirmoy Devi's Bengali novel, Ek Baar Ganga Opar Ganga, translated into English and titled The River Journey by Inakshi Chatterjee, was a challenge. The original title of the novel, Itihas Street Portal, that literally translates into the woman chapter in history, was categorically a gender-based title. Further, the novel was dedicated to the tortured and exploited women of all ages and ranks. Hence, both the original title and the dedication have proclaimed acknowledgement of the woman. Meenakshi credited an article titled The Pawn in the Book Review, wrote that this original title would have reflected the starkness of the theme better, highlighting the link with the Mahabharata. By drawing on the F4 title, Jyotirmoy Devi points to the significant magnitude of the issue, which is not acknowledged in the historical narratives of the partition. The raw clarity of the original title showed a marked attempt to counter the absence of feminine space in the historical narrative, and the journey from erasure to assertion. The novel deals with the experiences of Sitara Mehta, the female protagonist, who used to live with a family in the eastern part of Bengal, which falls in East Pakistan after the partition of the country in 1947. Sitara loses her family in a communal riot, while her father gets brutally stabbed and murdered. Her mother jumps into a pond to save her honor, and Sitara's main sister gets abducted and is never heard of again. Sitara is saved and given refuge by a Muslim neighbor, and it is clear that the woman was sexually targeted. A political phenomena others in her own native place. It's not mere marginalization, but the initiation of a process aiming at her extinction. Suddenly, she can no longer be in her own birthplace because it has become the state of Pakistan. Her religious identity as a Hindu leads to the loss of her national identity as sooner or later she must leave the native village. The systematic sexual violence targeting women stems from the equation of a woman in her body, negating all of the attributes as an individual. History is replete with umpteen instances of war victims taking possession of the language of women. In this politicization of the female body, the woman has no say and remains passively submissive to patriarchy. This violation of female sexuality during the partition leads to emasculation of the male, finally from this narrative. It leads one to question whether the idea of nationalism is merely a masculine phenomenon and thereby whether the idea of religion on the grounds of which this nationalism was formulated belonged to men and women. In the context of this phallocentric nationalism, the victimization of the woman becomes obvious, and Sakina's mother tries out a motivation. You want to partition the country? Go ahead. You want to fight over it? Do it by all means. But why don't you leave the women? This, however, could not be. The woman became symbolic of the community itself and the biological identity of the women area and his targeted violence.
The female body became a site of power struggle, and dominance over it became synonymous with dominance in the other community. The abduction, rape, and forced conversions of thousands of women all over the subcontinent on both sides of the border was a means of establishing control, not just over her body, but through her controlling the entire community, and thereby controlling their election. Hence, the means for the erasure of the other community was for the erasure of the woman. Sitara's displacement from her own village is then followed by a replacement on the side of the border. Women like her are doubly honored, marginalized, and victimized. Within the newly formed Islamic State of Pakistan, she was marginalized for being a Hindu, while within her supposedly owned secular country, India, and among her apparently own kin, she is marginalized for being a woman who has lived in a Muslim house with their family, eaten with them, and most importantly, has probably been raped by them. The question of Sitara's bodily purity keeps recurring throughout the text and becomes the main cause of the alienation. Sanad's mother-in-law is one of the main agents of this alienation, as she treats Sitara not just as someone polluted, but who has also become convicted, and suddenly the kitchen and the puja room become an accessible region. It is finally decided by her own brother that it would be better if Sitara kept herself at a distance from the kitchen and the stove. The physical violence which she might have undergone on the other side of the border is followed by the verbal violence on this side of it. One constantly sees the border lines being drawn, limiting her physical space and leaving her entrapped and suffocated. Interestingly, Sitara is constantly humiliated by none other than women themselves, who seem to become oppressors greater than men. The female figures in the text, instead of interrogating it, show an internalization of patriarchy and thereby a polarization of the mind. While women like Shubha try to question and challenge this bodily purity and purity concept, and tries to defend Sitara, her mother refuses to listen with her. With her homeland and her home growth cause, Sitara is subject to social alienation. She sent away to the boarding school as a good compromise and a decent way to keep her at a distance and her homelessness communities. They redeploys the use of myth and compares Sitara to the figure of Sita in Ramayana, who was not just wronged by men and society but was mercilessly left to fend herself. Sitara was then made at home, and being sent to the boarding house was not just a continuation of the exile, was actually just a continuation of the exile and not a bringing of it. Yet, while Sitara would give the Agni Pariksha or the fire test to prove her purity, Sitara is never given a chance to defend herself. Her homelessness continues as she hardly ever comes back to her brother's house, even during vacations. During Shubha's wedding, she is not allowed to stay back. Only her presence was enough to engage the marriage prospects of the younger girls in the family. The fact that there is no room for her to stay over during the wedding celebrations refers to the lack of social space for girls then, reminding her of her foreign identity. Sitara or any other woman's rape is never clearly mentioned in the text, and this is a clear defiance of this idea of purity associated with the world of the woman. By refusing to address this issue, Jyotirmoyideva asserts its insignificance. Her education allows her to take up the job of a professor, and this economic independence lets her have an identity of her own. Rejected by her own people, Sitara finally finds camaraderie among other women. Till now, victimized by the differences imposed upon her, she finally fights back by creating a community. The fact that the experience of partition remained the same across the country and even beyond makes her feel a kind of unspoken sympathy and a bond of kinship with the people of Punjab. There is no clear categorical mention of Sitara being raped, and no one in the text ever mentions the word. Even Sitara, after regaining her consciousness during her stay in the Parisian space and later in life that she spends in Calcutta and Delhi, she remains silent about it. It presents some kind of a dark, blank spot in her memory itself. Later in life, when she remembers her home, her friends, her acquaintances, and neighbors, there is no exact recollection of what happened on that fateful night. However, there are clues scattered throughout the first part of the text that suggest that she had in fact been raped. One of the first clues is the condition that Ramachandran found her. I quote, he saw a bundle of clothes under the porch. He went near it and found it was Sitara lying in a pool of blood. Sitara was lying in a pool of blood. However, when she wakes up, she finds no visible wounds on her body that needed immediate medical attention, and this is one of the clearest suggestions of an act of sexual violence that had taken place in the text. Sakina's mother later explains to her that the sight of the fire and all those years was too much for her and she fainted.
This is all that Satara is ever told, and that is the gap in the narrative. One notices the euphemism in the narrative, in a narration of the episode, and in the attempts to cover the truth and prove the ugly reality. Even in her own memory, she could never recall exactly how she felt. She does not know if she fell to the ground or was she pushed down and what happened after that. However, she was aware of something terrible having crashed her existence out of shape. Satara seems to withdraw into silence. The constant humiliation doesn't elicit any response from her, either in the explanatory or the palliatory form. There could be several reasons for silence. It could not be an act of Victorian brutality because Jyotirmoyi Devi was not really able to understand. The silence could be some kind of coping strategy, an attempt to leave the past behind and focus on the present and the future, which may give the ultimate shape to the identity as a being. One is also left to wonder if this silence, especially about the incident of the rape, which might or might not have been, is a process of designification of the patriarchal construct, equating the role of the body. A counter-discourse emerges in the text as the gaze is clearly turned away from the body. The incident comes at the very beginning of the text with the major part of the narrative focusing on post-incident. Drawing from a character chapter 27, Satara as a subordinate is unable to voice in pain and trauma, and therefore she does not speak. While there is institutional prohibition on talking about it in the form of the bodies to be run by Christian missionaries and native on life. Even without the prohibitions, Satara remains silent. Her suppression does not let her dare to speak. The silence could also be attributed to the inadequacy of language needed to express such an experience. Speaking about what has happened will necessitate the use of phallocentric words, and Satara's use of this existing patriarchal language will not only endorse patriarchy further. This provides a kind of counter to the dominant discourse. Satara's silence is contrasted with the expressive resentment of those around her. The problems that her presence within the house of the post is discussed both in front of her and behind her, without any pause whatsoever. On the one hand, there was the violence of the partition of the country, while on the other, there was the violence which she had to encounter on a daily basis from her family members. Satara remains an outcast and an unmarried woman till the end of the text. She is unmarriageable because she is widowed. She can't have a man in her life in the socially approved way through the institution of marriage because the woman's bodily purity is a must for it. Yet, such a prospect arises on two conditions. Tamar Shah's wife sends a marriage proposal for the eldest son Aziz to Sakina. Sakina reports Satara's reaction to it to her mother, and again I do. Her face turned pale. I would feel tears fall on my hand. She said just one thing. How can I forget that night? How can I ever forget the feeling of my sister and my parents? Then she wept. Anyway. And Sakina asked that she would not have been able to forget the affiliation of mother and my sister, and the death of her father. Aziz is not just a man. He is a Muslim man belonging to that community which had perpetrated violence in the fire. His communal identity becomes more important than the selfless health and his family, he and his family extended to the fire. Later, promotes Satara's sister-in-law's brother, much to the disappointment of his family, proposes to her. Though there is no clear acceptance of it by her, there is a strong implicit suggestion that she is not a person. Satara's internal struggles reflect the deep confusion and emotional turmoil she faces as the life unexpectedly shifts. The weight of her past experiences, shaded by neglect and societal rejection, leaves her questioning whether the love and companionship she is now receiving is genuine or simply an act of pity. Despite the hope it brings, she remains certain of what the future holds. She remains uncertain of what the future holds, torn between the desire for a better life that it may not be here. This is how the issues of gender, identity, and silence come across in the novel, and how the women evolve their own strategies, trying to resist the patriarchal subjugation and in the process forming their own identity. Thank you, Malaka.